Hi students, now last class we were discussing about software interrupt, and today we will be discussing about the hardware interrupt in 8085. Okay, so the hardware interrupts of 8085 are initiated by an external device by placing an appropriate signal at the interrupt pins of the processor. Okay, if the processor finds a valid interrupt signal and if the interrupt is unmasked and enabled, then the processor will accept that particular interrupt. Okay, and in response to the acceptance of the interrupt, it is acknowledged by sending an INTA bar. INTA bar signal is sent to the interrupted device. Okay, so hardware interrupts of 8085 നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് by an external device. ആ external device എന്ത് ചെയ്യും, appropriate ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള interrupt ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. Okay, ഇനി microprocessor finds a valid interrupt signal മാത്രമല്ല, and that corresponding interrupt if it is unmasked and enabled. നമുക്കറിയാം we can disable the interrupt and also mask the interrupt. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു corresponding പിന്നിൽ നമ്മൾ interrupt കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, if the processor finds a valid interrupt signal and also if that particular interrupt is unmasked and enabled, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, then the processor will accept that particular interrupt. Okay, and in response to the acceptance of the interrupt, microprocessor will be sending an acknowledge, that is interrupt acknowledge signal is sent to the interrupted device. Okay, any 8085 has got 5 hardware interrupts. They are trap, RST 7.5, 6.5, 5.5 and INTR. So INTR is least priority interrupt, trap ആണ് high priority interrupt, the non-maskable interrupt trap. Okay, so we'll be discussing about the hardware interrupts in detail. So the trap, RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. ഇതൊക്കെ എന്ത് interrupts ആണ്? They are all vector interrupts. Okay, so in vector interrupts നമുക്ക് എന്തറിയാം, the address to which the program control is to be transferred is fixed by the manufacturer. അപ്പോൾ manufacturer എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, corresponding ആയിട്ടുള്ള vector address fix ചെയ്തിട്ടുണ്ട് for all these interrupt pins. Okay, so the vector addresses as hardware interrupts are given in the table. എന്തൊക്കെയാണ്, RST 7.5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർഡ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മൈക്രോപ്രൊസസർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, then the microprocessor എങ്ങോട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും, microprocessor will be branching to the vector address 003C. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ 003C എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, മൈക്രോപ്രൊസസർ will be returning to the main program. ഓക്കെ, സോ ട്രാപ്പ്, RST 7.5, 6.5 and 5.5 ഇതൊക്കെ എന്താണ്, വെക്ടർ ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ്. RST 7.5 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സാണ് 003C, RST 6.5 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സാണ് 003 RST 5.5 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് 002C and the vector address corresponding to trap is 0024. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, 24, 2C, 34, 3C എന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കാം ബൈക്കാട്ടായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 ഹാർഡ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് 4 of them are vector interrupt and 1 is non-vector interrupt, that is INTR. INTR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, it is a non-vector interrupt. Okay, so hence when a device interrupts through INTR ലൂടെയാണ് interrupt ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, has to supply the address of ISR after receiving the interrupt acknowledge signal. അപ്പോൾ interrupt ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതാണോ വെക്ടർ അഡ്രസ്, ആ വെക്ടർ അഡ്രസ് ആര് സപ്ലൈ ചെയ്യണം, വെക്ടർ അഡ്രസ് should be provided by the external device that is interrupting the microprocessor. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹാർഡ്വെയർ വെക്ടർ ഇന്ററപ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു മാസ്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ട്രാപ്പ് ഈസ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്. ട്രാപ്പിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് RST 7.5, 6.5, 5.5 ഒക്കെ എന്താണ്, they are maskable interrupt. So masking എന്ന് പറയുന്നതാണ്, masking is preventing the interrupt from disturbing the main program. Okay, so when an interrupt is masked, the processor will not accept that particular interrupt signal. അപ്പോൾ നമ്മൾ RST 7.5 മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, the processor will not accept that particular interrupt signal. നമ്മൾ അതിലെന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും interrupt signal കൊടുത്താലും അതെന്ത് ചെയ്യില്ല, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. Okay, so the interrupt can be masked by moving an appropriate data to accumulator and then executing the same instruction, that is set interrupt mask. Okay, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. And the status of the maskable interrupt can be read into accumulator by executing RIM instruction, that is read interrupt mask instruction. അപ്പം
സിമ്മും റിമ്മും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദി ഹാർഡ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ട്രാപ്പ് ആർ ഡിസേബിൾഡ് വെൻ ദ പ്രൊസസർ ഈസ് റീസെറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രൊസസർ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റും ഉണ്ടാവും, ഡിസേബിൾ ആവും എക്സെപ്റ്റ് ട്രാപ്പ്. ഓക്കെ, so they can also be disabled by executing DI instruction. അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം, by executing DI instruction. So when an interrupt is disabled, it will not be accepted by the processor. Okay, so നമുക്ക് ഇനി interrupt enable ചെയ്യാൻ, okay, to enable the disabled interrupt, then the processor has to execute EI instruction. Enable interrupt എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So this is the interrupt structure of 8085. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ interrupt structure നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ interrupt ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ്? RST 7.5, 6.5, 5.5, ട്രാപ്പ്, INTR. ഹാർഡ്വെയർ interruptന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇന്ററപ്റ്റ് ഏതാണ്? ട്രാപ്പ് എന്നുള്ള ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്ററപ്റ്റ് ഇൻ 8085 is a non-maskable interrupt. അതൊരു നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ എനി മാസ്ക് ഓർ ഇന്ററപ്റ്റ് എനേബിൾഡ്. ആൻഡ് ട്രാപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇന്ററപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ട്രാപ്പ് ഇന്ററപ്റ്റ് ഇസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗേർഡ്. എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എഡ്ജ് ട്രിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതർ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യും. ഇനി ലെവൽ ട്രിഗേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഹൈ ലെവലും ഉണ്ടാവും, ഒരു ലോ ലെവലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, അതിനെ നമുക്ക് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ററപ്റ്റ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗേർഡ്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ട്രാപ്പ് മസ്റ്റ് ഗോ ഹൈ. ആയാൽ മാത്രം പോരാ, അപ്പൊ ഗോ ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് റിമെയിൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് റിമെയിൻ ഹൈ until it is acknowledged. അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് റിമെയിൻ ഹൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രാപ്പ് ഇന്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗേർഡ്. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് the trap must go high and remain high until it is acknowledged. ഓക്കെ, അപ്പോ എഡ്ജ് ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് അക്നോളജ് ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തിനാ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് അതിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാൾസ് ട്രിഗറിങ്ങും അതുപോലെ നോയ്സും ട്രാൻസിൻസും കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫാൾസ് ട്രിഗറിങ്ങിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ട്രാപ്പിനെ എഡ്ജ് ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗർ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പറയുന്നത് ട്രാപ്പാണ്. ട്രാപ്പ് എന്താണ്? ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ട്രാപ്പ് സിഗ്നലിനെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾഡ് സിഗ്നൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ മൈക്രോ പ്രൊസസർ റിസീവ് ദ ഹോൾഡ് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് സിഗ്നൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോൾഡിനെയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ദ ട്രാപ്പ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ട്രാപ്പിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, കാരണം അത് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ട്രാപ്പിന്റെ ഫിഗർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ടു വേസ് ടു ക്ലിയർ ദ ട്രാപ്പ് ഇന്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽ. അതായത് ഒന്ന് ബൈ റീസെറ്റിംഗ് the microprocessor, that is giving a low signal on the reset in pin. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഈ റീസെറ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ ലോ കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ നോട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് ഹൈ ആയി, ഇത് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ്, ഇവിടെ ഹൈ ആവും, ഇത് ക്ലിയർ എന്നുള്ള അതായത് ഈ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്ലിയർ എന്നുള്ള പിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ക്യൂ എന്താവും? 0 ആവും. ക്യൂ 0 ആയ ട്രാപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തായി? 0 ആയി. ട്രാപ്പിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ഈ ഒരു ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാപ്പിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ബൈ റീസെറ്റിംഗ് the microprocessor, that is giving a low signal on the reset in pin. അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു റീസെറ്റ് ഇൻ പിന്നിലോട്ട് ലോ സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ട്രാപ്പ് അക്നോളജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രാപ്പിന്റെ സിഗ്നൽ ഹൈ ആവുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ട്രാപ്പ് അക്നോളജ് എന്നുള്ള സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ട്രാപ്പ് അക്നോളജ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഹൈ ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ട്രാപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ടു വേസ് ടു ക്ലിയർ ദ ട്രാപ്പ് ഇന്ററപ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ resetting the microprocessor, that is giving a low signal on the reset in pin, that is external signal, and by giving a high trap acknowledge signal, internal ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആണത്. നമുക്കൊരു ഹൈ ട്രാപ്പ് അക്നോളജ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താക്കാം? നമുക്ക് ട്രാപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ്?
it is edge and level triggered. This means that the trap must go high and remain high until it is acknowledged. അപ്പോൾ നമ്മൾ acknowledge ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പിനെ നമ്മൾ acknowledge ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ട്രാപ്പിനെ acknowledge ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും? ഇത് അതായത് നമ്മുടെ ട്രാപ്പ് ഇന്ററപ്റ്റ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ലെവൽ ട്രിഗേർഡും ആണ്. അതായത് അത് ഹൈ ആയ മാത്രം പോരാ, അത് ആ ഹൈ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിൽക്കുമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ററപ്റ്റ് അതായത് ട്രാപ്പിനെ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാപ്പിലുള്ള സിഗ്നൽ എന്താവും? ലോ ആവും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് രണ്ട് വേസ് ടു ക്ലിയർ ദ ട്രാപ്പ് ഇന്ററപ്റ്റ് എന്താണ്? ഒന്ന് ബൈ റീസെറ്റിംഗ് ദ മൈക്രോപ്രൊസസർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് എ ലോ സിഗ്നൽ ഓൺ ദ റീസെറ്റ് പിൻ, അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ബൈ ഗിവിംഗ് എ ഹൈ ട്രാപ്പ് അക്നോളജ് ഇന്റേണൽ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് ട്രാപ്പ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ററപ്റ്റ് 805 എന്താണ് ചെയ്യുക? After the recognition of the trap interrupt, 8085 will internally generate a high trap acknowledge which clears the flip-flop. Okay. Once the trap is acknowledged in the 8085 will complete its current instruction and it then pushes the address of the next instruction, that is the return address, onto the stack, and the program counter is loaded with the fixed vector address, that is 0024x, corresponding to അതായത് ട്രാപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ദ ട്രാപ്പ് ഈസ് അക്നോളജ്ഡ്, 8085 completes its current instruction. It then pushes the address of the next instruction, that is the return address, onto the stack and loads the program counter with the fixed vector address, that is 0024. Okay, so due to this, 8085 starts execution of the instruction from the vector address 0024h, which is the starting address of an interrupt service routing for trap. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നൗ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗത്തിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് എന്താണ്? RFC 7.5. ഓക്കെ, സോ RFC 7.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇതിനിവിടെ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ മാസ്ക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം സീറോ ആണെങ്കിൽ, മാസ്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ ഇന്ററപ്റ്റ് വർക്ക് എനേബിൾ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാസ്ക് എന്നുള്ള ബിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്ററപ്റ്റ് വിൽ ബി മാസ്ക്. So RFC 7.5 interrupt is a maskable interrupt and it has a second priority. As shown in the figure, it is a positive edge trigger and the positive edge trigger is stored internally by the D flip-flop until it is cleared by software reset using the SIM instruction or by internally generated acknowledge signal. Okay, so the positive edge of the RFC 7.5 positive edge signal on the RFC 7.5 pin will set the D flip-flop. Okay, and if the mask bit M 7.5 is 0, that is RFC 7.5 will be unmasked, and then 8085 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 8085 will complete its current instruction and it then pushes the address of the next instructions onto the stack and loads the program counter with the fixed address, that is 003C. Okay, and due to this, 8085 starts its execution of instructions from the address 003C, which is the starting address of an interrupt service routing for RFC 7.5. Okay, and this RFC 7.5 can be disabled by എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം? by DI, disable interrupt വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, by and also by system or process reset വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മളൊരു SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനേബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഹൈ ആവുള്ളൂ, ഈ ക്യൂ എന്നുള്ളത് ഹൈ ആവുള്ളൂ. ഇനി ഡിസേബിൾ ഇന്ററപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് റീസെറ്റ് കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇന്ററപ്റ്റും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇനി അതർ ഇന്ററപ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്, ഈ ഒരു സംഭവം എന്തായിരിക്കും? ഹൈ ആയിരിക്കും. ഈ ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഈ സംഭവം റീസെറ്റ് ആവും, ഇവിടെ എന്ത് വരും? 0 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? നമ്മുടെ RFC 7.5 ഡിസേബിൾ. RFC 7.5 മാത്രമല്ല, ഇത് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഡിസേബിൾഡ് ആവും? RFC 6.5. ഇത് എവിടേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക. RFC 6.5ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 5.5ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, RFC 6.5ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ INTR-ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ആയാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റുകൾ RFC 7.5ലേക്ക് കണ്ടിട്ട് ഈ പോയിന്റ്, 6.5ലേക്ക് കണ്ടിട്ട് ഈ പോയിന്റും INTR-ലേക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ ഹൈ ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററപ്റ്റിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇത് 0 ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ്?
ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസേബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഹൈ ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് റീസെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാപ്പ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ